चैप्टर नंबर 2 कोयडो 2.13 1.06 ग्राम पर ml घनता है એટલે डेन्सिटी डी आपेली है डी बराबर 1.06 ग्राम पर ml धरावता 0.6 ml CH3COOH ने 1 लीटर पानी में ओगाड़ेल है। एनो मतलब CH3COOH द्राव्य है ने 1 लीटर पानी ए द्रावक है। तो वॉल्यूम ऑफ द्राव्य बराबर 0.6 ml। ओके, आ बनेनो उपयोग करीने तमे तेनु दर शोधी शकशो। हवे 1 लीटर पानी में एनो मतलब ए थयो कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वंट आपेलू है एटले कि 1 लीटर पानी अर्थात द्रावकनु कद आपेलू है। द्रावकनु कद है तो V1 थशे। V1 बराबर थशे 1 लीटर बराबर 1000 ml। पानी की घनता तो D बराबर 1 होय माटे 1000 ग्राम तेनु वजन थई गयुं। आ थई गयुं W1 कोना माटे H2O माटे। एनाथी आगळ वधीए तो ठार बिंदु अवनयन एटले कि डेल्टा TF आपेला है। डेल्टा TF बराबर थाय 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कन्फर्म। तो वॉन्ट ऑफ अवयव आई शोधो तो आई बराबर तमारे क्वेश्चन मार्क्स है। और एसिड नो वियोजन अचरांक मतलब अहीं वियोजन थई रह्युं छे तो एसिड नो वियोजन अचरांक तमारे Ka आइडेंटिफाई करवानो छे। અને KF ની વેલ્યુ તમને આપેલી છે 1.86 કેલ્વિન કિલોગ્રામ મોલ ઇનવર્સ। ઓકે, હવે તમને કહેલું છે કે Ka શોધો। હવે મને ખ્યાલ છે કે K બરાબર શું થાય, તમે પણ જાણો છો K બરાબર C * આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા। એનો મતલબ તમારે કન્સન્ટ્રેશન જોઈએ અને બીજું આલ્ફા જોઈએ। હવે કન્સન્ટ્રેશન તો આપેલી જે વેલ્યુ છે બરાબર, એ દ્રાવકનું વજન તમને ખ્યાલ છે। દ્રાવ્ય તરીકે પદાર્થ કોણ છે એના આધારે તમે આણ્વીય દર શોધી શકશો। आ बंने वस्तुओं मदद थी आ बंने पदनी मदद थी आपणे द्राव्यनु दर शोधी शकीशुं। द्रावकनु दर खबर है 1000 खबर है, आणवीय दर खबर है तो एना परथी मोलल सांद्रता आपणे शोधी शकीशुं। मोलल सांद्रता आपणे शोधी शकीशुं बराबर। बट आल्फा शोधवा माटे वियोजन थई रह्युं छे माटे आल्फा बराबर तमारी पासे कम्पलसरी फॉर्म्युला थशे I-1/n-1। फरीथी के शोधवानो छे तो के माटे फॉर्म्युला शुं थयुं K = C * आल्फा स्क्वेर अपॉन 1 माइनस आल्फा। C तमे शोधी शकशो द्राव्य ने द्रावकना वजन परथी। बट आल्फा शोधवा माटे तमारे वियोजन थई रह्युं छे तो I-1/n-1 आ एक ज फॉर्म्युलानो तमे उपयोग करी शकशो बराबर। हवे आल्फा शोधवा माटे तमने n खबर होवी जोईए। CH3COOH छे, ज्यारे CH3COOH आपेलो होय अने पाणीमां तेनुं वियोजन थई रह्युं होय तो तेमांथी 2 घटको छूटा पड़े CH3COO- અને H+। तो n बराबर कितला थई गया 2। तो n बराबर थई जशे या 2 आपने ख्याल है। बट आई तमे जाणता नथी। हवे आई बराबर आपने ख्याल है सामान्य आणवीय दर डिवाइडेड बाय असामान्य आणवीय दर। सामान्य आणवीय दर तमे शोधी शकशो CH3COOH नु सिद्धांत ने आधारे बराबर। असामान्य आणवीय दर माटे अहीं तमने संख्यात्मक गुणधर्म KF नी वेल्यू, द्रावकनु वजन, द्राव्यनु वजन आ बधुं ज आपेलुं छे। तेनी मददथी तमे असामान्य आणवीय दर नक्की करी शकशो। ने असामान्य आणवीय दर सामान्य आणवीय दर नक्की कर्या पछी गुणोत्तर लेवानो छे अने आई नी वेल्यू शोधवानी छे बराबर। अने आई नी वेल्यू तमारे आल्फाना समीकरणमां मूकीने आल्फा शोधवानो छे। आल्फानी वेल्यू तमारे के ना समीकरणमां मूकीने के शोधवानो छे। आ तमारा टोटल एक्जाम्पलनो रोड मैप छे कि केवी रीते एक्जाम्पलमां तमारे आगळ वधवानुं छे। चलो शुरुआत करिए। सौथी पहला तो 1.06 ग्राम पर ml घनता है और 0.6 ml तेनु कद है। तो घनता D बराबर शू थशे तो घनता D बराबर थाय पदार्थनु दर डिवाइडेड बाय पदार्थनु कद। तो हवे CH3COOH नु दर अथवा तो वजन बराबर शू थशे घनता गुण्या कद। घनता बराबर कितला छे 1.06 અને કદ બરાબર 0.6। 1.06 * 0.6 तो W ऑफ द्राव्य એટલે કે W2 बराबर थशे 0.636 ग्राम। કેટલા ગ્રામ થઈ ગયું 0.636 ग्राम। क्लियर થઈ ગયું। चलो ओके, આવી ગયું W2।
હવે સામાન્ય આણ્વીય દરની વાત કરીએ. સામાન્ય આણ્વીય દર કેટલું થશે? સામાન્ય આણ્વીય દર CH3COOH ના કિસ્સામાં કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે દોસ્ત? 2 છે, માટે 2 × કાર્બન પ્લસ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 4, 4 કૌંસમાં હાઇડ્રોજન પ્લસ ઓક્સિજન કેટલા છે? 2 કૌંસમાં ઓક્સિજન. કાર્બનનું દર થશે 2 × 12 બરાબર 24 પ્લસ 4 કૌંસમાં 1, 2 કૌંસમાં ઓક્સિજન 16, 24 + 4 28 + 32 ટોટલ થશે 60 ગ્રામ પર મોલ. આ આવી ગયું સામાન્ય આણ્વીય દર, સામાન્ય મોલેક્યુલર વેઇટ, નોર્મલ મોલેક્યુલર વેઇટ. કોનું આવી ગયું? CH3COOH નું. હવે જોઈએ છે મને અસામાન્ય આણ્વીય દર. જો મને અસામાન્ય આણ્વીય દર મળી જાય તો હું I શોધી લઉં, I પરથી આલ્ફા શોધું ને આલ્ફા પરથી Ka શોધું. રિવર્સમાં ગયા આપણે કે Ka શોધવા માટે આલ્ફા શોધવો પડશે, આલ્ફા શોધવા માટે I શોધવો પડશે અને I શોધવા માટે સામાન્ય અને અસામાન્ય આણ્વીય દર શોધવું પડશે. આપણે સામાન્ય આણ્વીય દર શોધી ચૂક્યા છે. હવે અસામાન્ય આણ્વીય દર માટે મોલેક્યુલર વેઇટ 2 = ફોર્મ્યુલા બને Kf × 1000, Kf × 1000 × W ઓફ દ્રાવ્ય એટલે કે W2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા TF × W1. Kf ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે? 1.86 1000. W2 ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.636 ડિવાઇડેડ બાય 0.0205 ડેલ્ટા TF છે અને W1 દ્રાવકનું વજન કેટલું છે? 1000 ml હતું, પણ ગ્રામમાં લઈએ તો 1000 ગ્રામ થાય. બરાબર, કેલ્ક્યુલેશન કરો. 1000 નીકળી જશે. 1.86 × 0.636 ડિવાઇડેડ બાય 0.0205 જવાબ આવશે 57.705 મોલેક્યુલર વેઇટ ટુ એબનોર્મલ ગ્રામ પર મોલ. ઉપર કેટલું આવ્યું? 60. હવે નીચે કેટલું આવ્યું? 57. તો I ની વેલ્યુ તમે શોધી શકશો. તો I બરાબર શું થશે? સામાન્ય આણ્વીય દર ડિવાઇડેડ બાય અસામાન્ય આણ્વીય દર. હવે સામાન્ય આણ્વીય દર કેટલું છે? 60 ગ્રામ પર મોલ અને અસામાન્ય આણ્વીય દર કેટલું છે? 57.705 ગ્રામ પર મોલ. બંનેને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો તમને જવાબ મળશે 1.03977. એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ છે 1.040. ઘણીવાર તમને 1.041 પણ લીધેલા હશે. બરાબર, બંને વેલ્યુ સાચી છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. ચાલો આગળ વધીએ. હવે I મળી ગયો આપણને. તો I બરાબર આપણે શું મૂકી શકીએ? I ના પરથી આપણે શું શોધી શકીએ? આલ્ફા = I - 1/n-1. તો આલ્ફા = I - 1/n-1. I બરાબર 1.04t - 1/n બરાબર 2 - 1. તો જવાબ આવશે 0.04t. આલ્ફાની વેલ્યુ આવી ગઈ 0.04t. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે હવે તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે K = C × α²/1 - આલ્ફા. એનો મતલબ તમારે કન્સન્ટ્રેશન જોશે. આલ્ફા તમને મળી ગયેલા છે, કન્સન્ટ્રેશન જોશે. કન્સન્ટ્રેશન બરાબર 1000 × W2 ભાગ્યા મોલેક્યુલર વેઇટ ઇન્ટુ W1. 1000 ના 1000, W2 ની વેલ્યુ 0.636, મોલેક્યુલર વેઇટ 60 અને W1 ની વેલ્યુ 1000. W1 ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1000. તો ફટાફટ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે? 0.0106 મોલર. 0.0106 મોલર. હવે તમે સમજો K ની વેલ્યુ શોધવાની છે. માટે એક સમીકરણ આવે કે CH3COOH gives CH3COO- પ્લસ H પ્લસ. બરાબર, અહીં તમે n મોલ લો છો અથવા તો 1 મોલ લો છો. બરાબર, તો તે સમયે 1 - આલ્ફા જેટલું આયનીકરણ થાય તો n આલ્ફા મળે, અહીં પણ n આલ્ફા મળે અને અહીં n વડે તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. આના આધારે K ની ફોર્મ્યુલા બને K = C × α²/1 - આલ્ફા. C ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.0106. આલ્ફાની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.04t² / 1 - આલ્ફા 0.040. ઓકે, જ્યારે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો ત્યારે તમને જવાબ આવશે 0.401696 ડિવાઇડેડ બાય 0.96. એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ પહોંચશે 0.401766 માટે 1.76 ઇન્ટુ 10⁻⁵ એપ્રોક્સિમેટલી 1.8
1.8 इंटू 10⁻⁻5 આવી ગઈ કે ની વેલ્યુ બરાબર કન્ફર્મ ફરીથી એકવાર જોઈ લો શું કર્યું એક્ઝામ્પલમાં ઘણા બધા મોડ છે બરાબર 1.06 ગ્રામ પર ml ઘનતા હતી ઘનતા મૂકી દીધું તેનું કદ હતું v વોલ્યુમ 0.6 ml મૂકી દીધું આના પરથી આપણે દર શોધ્યું પદાર્થનું દર કેટલું થાય તો ઘનતા બરાબર દર ભાગ્યા કદ તો દર બરાબર ઘનતા ગુણ્યા કદ તો ઘનતાને કદ આપેલા હતા બંને દ્વારા CH3COOH નું તમે દર શોધી લીધું પછી તમને કદ આપેલું હતું 1 લિટર તેને તમે વજનમાં ફેરવ્યું d બરાબર 1 થાય પાણી માટે W1 બરાબર 1000 ડેલ્ટા TF આપેલું હતું 0.0205 ડિગ્રી સેલ્સિયસ KF ની વેલ્યુ 1.86 તમારે શોધવાનો તો એસિડનો વિયોજન અચળાંક k બરાબર થાય C * α² - આલ્ફા એનો મતલબ તમારે આલ્ફા શોધવા પડે C એટલે કે કન્સન્ટ્રેશન તમારે મોલાલિટી એકમમાં શોધવાનું થાય આલ્ફા શોધવા માટેનું ફોર્મ્યુલા છે I-1/n-1 હવે I શોધવો પડે તો I બરાબર છે સામાન્ય આણ્વિક દર ભાગ્યા અસામાન્ય આણ્વિક દર તો I બરાબર સામાન્ય આણ્વિક દર માટે CH3COOH લીધા કાર્બનનું 12 પરમાણુ દર મૂક્યો ઓક્સિજનનું 16 મૂક્યો હાઇડ્રોજનનું 1 મૂક્યો જવાબ આવ્યો 60 ગ્રામ પર મોલ એના પછી અસામાન્ય આણ્વિક દર શોધવા માટે તમને જે ડેટા આપેલો હતો તે ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો KF * 1000 W2 / ડેલ્ટા TF * W1 ડેટાની કિંમત મૂકી તો મોલેક્યુલર વેઇટ એબનોર્મલ એટલે અસામાન્ય આણ્વિક દર આવી 57.705 બંનેનો આપણે ડિવાઇડેશન લીધું I ની વેલ્યુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ 1.040 બરાબર તો હવે I ની વેલ્યુ તમારે આલ્ફા વાર ઇક્વેશનમાં મૂકવાની અને આલ્ફા શોધવાનો આલ્ફા બરાબર I-1/n-1 તો 1.040 - 1/2 - 1 બરાબર તો જવાબ આવ્યો 0.040 આ કોની વેલ્યુ આવી ગઈ આલ્ફાની વેલ્યુ તમારે કોના સમીકરણ મૂકવાની છે કે ના સમીકરણ પણ ત્યાં સાંદ્રતા જોઈએ તો સાંદ્રતા બાજુમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધી કન્સન્ટ્રેશન C = મોલાલિટી યુનિટની અંદર 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન ભાગ્યા આણ્વિક દર ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન કેલ્ક્યુલેશન કરતા જવાબ આવ્યો 0.0106 તો C ની જગ્યાએ મૂકી દીધું 0.0106 આલ્ફાની જગ્યાએ 0.40 નો વર્ગ 0.040 નો વર્ગ ડિવાઇડેડ બાય 1 - 0.040 કેલ્ક્યુલેશન કરતા ફાઇનલ જવાબ મળે 1.8 * 10⁵ 1.8 * 10⁵ એક બાબત ધ્યાનથી સમજી લો આ એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા ટીચર અલગ અલગ રીતથી ગણે છે બરાબર બટ જવાબ 1.85 અથવા 1.8 * 10⁻⁵ આટલાની નજીકમાં જ એસિડનો વિયોજન અચળાંક હશે બાકી કોઈ ફરક પડતો નથી તમે કઈ રીતથી એક્ઝામ્પલ ગણો છો તમારી રીત સાચી હોવી જોઈએ અને જવાબ આવવો જોઈએ માર્ક્સ એના પર બોર્ડમાં અપાય છે એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા વગર હું જે રીતથી ગણાવું છું તે રીતે ગણજો માર્ક્સ ન મળે એવું ક્યારેય બનશે નહીં જય શ્રી કૃષ્ણ જય હિન્દ